यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। डिसेम्बर 4, 2021 साकार मुरली को स्पष्टीकरण करिवे आदरणीय पार्वती भणी। ओम शांति। ओम शांति। मिठे बच्चे, दे अभिमान तुमको बहुत दुखी करी देउछि, सेथिपाई देही अभिमानी हुओ। देही अभिमानी हेबा द्वारा ही पापर बोझ समाप्त हेबो। बाबाजी, आमे पापरू केमिति मुक्त हवा, पाप को केमिति समाप्त करवा, सेथिपाई गोटे जुक्ति बतैले कौन ना आमे देही अभिमानी होइकी रहिबा। कारण देही अभिमानी होइकी रहिले आमे आत्मार स्वरूप आत्मार स्वधर्म रे रही परिबा। आ आत्मार स्वधर्म रे आमे जेते रहिबा सेते आमे आउ नुआ पाप आम द्वारा हब नाही, कोनोसी उल्टा कर्म हब नाही। किंतु जेते बेले आमे आत्मार स्वरूप आत्मार स्वधर्म को भूली जावा, मु आत्मा ए सृष्टि रूपी रंगमंच रे ए शरीर रूपी वस्त्र परिधान करी अभिनय करुची, मु एठारे अभिनय करुची, मोर असली घर परम धाम, एतिकी भी जदि स्मृति को आनिबा नाही ताहले आमे देह अभिमान रे आसी जिबा। आमे जानि परिबा नाही, देह अभिमान रे रही जिबा। आ जेते बेले देह अभिमान आम भितरे आसीबो सेते बेले माया को चांस मिली गला। तेणु माया आम द्वारा उल्टा कर्म करई देव। आउ जेते आमे ए रंगमंच रे अभिनय करुचंती, ये मोर असली घर नुहे, असली घर परम धाम। एठा जो मोर मित्र संबंधी माने अछंती, एमाने मोर असली संबंधी नुहंती। मोर असली संबंध अछि परम पिता परमात्मा सहित। एठारे मु अभिनय मात्र, हिसाब किताब पाई मु एठारे अभिनय करुछि। परमात्मा को प्रत्यक्ष करिबा पाई मु बाकी समय अभिनय करिबी। एई भई जदि मुख्य मुख्य पॉइंट्स को चिंतन करिबा ताहले आमे देही अभिमानी हेई रहिबा सहज हो। आजिर प्रश्न, सत्य जुगरे साहुकार अर्थात धनवान हेबार पद केउ आधार रे प्राप्त होइथाए? उत्तर, ज्ञानर धारणा आधार रे ही सत्य जुगरे साहुकार होइथांती। जिए जेते ज्ञान धन को धारण करुछंती एवं दान करुछंती सिए सेतिकी साहुकार पद पाइबे एवं सर्वदा सुस्थ रहिबे। सेथिपाई निजे पाठ पढ़िबाकू हेबो एवं अन्यमानंकु पढ़ाइबाकू मध्य हेबो। बाकी विश्व महाराजन हेबा पाई बहुत राजकीय सेवा करिबाकू हेबो। निज भितरु समस्त दुर्बलता को बाहर करि देबाकू हेबो। पूरा पूरा देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। बहुत धैर्य एवं गंभीरतार सहित बाबांकू मने पकाइबाकू हेबो। बाबाजी, साहुकार हेबा पाई, सत्यजुग दुनिया रे धनवान हेबा पाई, सत्यजुग दुनिया रे उच्च पद पाइबा पाई बाबाजी जुक्ति बतौचंती। कौन करिबा ना आमे बाबा जो शुणुथिबा ज्ञान को आम जीवन रे धारण करिबा। आमे जो मुरली शुणुचंती ये केवल शुणिबा पाई नुहे, ताकू धारण करिबा पाई। तेणु जदि आमे ताकू धारण करिबा ताहले आमे अन्य जनों को बुझेई परिबा। धारण करिबा अर्थात से सेवा न करी रही पारिबो नाही, जे ए ज्ञान को धारण करिबो। तेणु ज्ञान को जदि आमे धारण करिबा पाठ पढ़िबारे आग्रह बढ़िबो। तेणु आमे एई पाठ पढ़िबा एवं अन्य मानकु पढ़ेइबा। केवल पढ़िबा पाई आमे पढ़ु नाहांती, अन्य मानकु पढ़ेइबा पाई मध्य पढ़ुचंती। तेणु आमको बहुत रयाल दिव्यता ही रहिबाकू पड़िबो। कारण आमे पावन दुनिया पाई योग्य होचंती। पावन दुनिया को जीवा अर्थात आम भितरे केवल पवित्रता रहिले हब नाही। आमे केवल
ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ କେବଳ ହେବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଦିବ୍ୟତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପାବନ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବତ ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦରକାର। ୟାଦ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନ ଅଛି, ଏଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବହୁତ କର୍ମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ୟାଦରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବତ ସହିତ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରେମର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେମର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ୟାଦ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ, ଆଉ ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଗୀତ ଧୀରଜ ଧର ମନୁଆ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଏହା କିଏ କହିଲେ? ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ବାକି ସାରା ଦୁନିଆକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ପିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏଠାରେ ବସିନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦୁଃଖଧାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଦୁଃଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଅଥବା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛୁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଗୁପ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଧୀରଜ ଧର ମନୁଆ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୀତ ଆଜିର। ତେଣୁ ଧୀରଜ ଧର ମନୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ମନୁଆ, ହେ ଆତ୍ମା, ତୁମେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତୁମର ସୁଖର ଭରା ଦିନ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଆଜିର ଗୀତର ଭାବାର୍ଥ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ଆମକୁ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ହିଁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ମୁରଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। କାରଣ ବାବା ପାବନ ଦୁନିଆ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ତେଣୁ ବାବା ଏଇଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ରହିଥାଏ, ତାହା ପୁଣି 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି କଳା କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କେତେ ଛୋଟ ଧାର ଭଳି ରହିଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଯେବେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ହେବ। କଳିଯୁଗରେ ହେଉଛି 16 କଳା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଏବେ ମାୟା ରୂପୀ ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବାବା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେମିତି 16 କଳା ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, କେତେ ଉଜ୍ଜଳ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ 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 ତାର କଳା ହରଣ ହେଇ ହେଇ ଅମାବାସ୍ୟା ବେଳକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାର ରହିଲା। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିନୟ କରି କରି ଆମର ଆତ୍ମାର ଡିଗ୍ରୀ କମି କମି ଆସିଲା। କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତ ବେଳକୁ ଆମେ 16 କଳା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କଳା ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର କଳା ରହିଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଶକ୍ତି କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ପୁଣି ଶିଖଉଛନ୍ତି ରାଜଯୋଗ। ଆମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଧାରଣ କରିବା, ସେବା କରିବା, ସେତେ ପୁଣି ଆମେ ପୁଣି 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଘରୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ଏବଂ ସୁଖର ଅଭିନୟ କରିବା। ଏହି ଦେହ ଅଭିମାନ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ରହିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୟାଦ କରିପାରିବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅଧା କଳ୍ପର ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଟେ।
ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାପର ବୋଝ ହାଲକା ହେବ ଏବଂ ତୁମେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ପାପର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିପାରିବା। ଆଉ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭ୍ରୁକୁଟି ସିଂହାସନରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ରହି ଏହି ଶରୀର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଏଠି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଆତ୍ମା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ସେତେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ମନେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପାଠ, ପ୍ରଥମ ପାଠ, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଦେହ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଦେହ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋ ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମା। ଏଇଭଳି ଆମେ ବାର ବାର ଚିନ୍ତନ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆମେ ସେତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିପାରିବା। ଦେ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଅସଲି ପିତା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବୁ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେହ ଭାବି ଦେବା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ମୋର ଅସଲି ପିତା। ଯେଉଁ ଲୌକିକ ଘର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଅସଲି ଘର। ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହିଁ ମୋର ଅସଲି ଧାମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅସଲିରେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏକ ଆତ୍ମା। ଅସଲିରେ ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମ ପିତା, ଯିଏକି ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଅବିନାଶୀ ପିତା, ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି, ତାକୁ ବି ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ଆତ୍ମାର ଅସଲି ଘର ପରମ ଧାମ, ତାକୁ ବି ଭୁଲିଗଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆମେ ଏଇ ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ଆଉ ପାବନ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା। ତାହା ପୁଣି ଯେବେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ତେବେ ବିକେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବେ। କାହିଁକି ନା ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ସାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ଶୁଣିବେ? କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ଘରେ ଯାଇ ବସ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ କିଛି ହେଲେ, କିଛି ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ କେହି କିଛି ଖିଟପିଟ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଆମକୁ ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ମିଳିଗଲା, ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କରିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟର ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ନ ଯୋଡ଼ି ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କନେକ୍ସନ୍ କରି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମୁରଲି ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ମନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ବର୍ଷା ପାଇଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ବର୍ଷା ପାଇଯାଉଛ, ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଘରେ ବସ, ଘରେ ଯାଇ ବସ। କାରଣ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବା ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବା ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନିମିତ୍ତମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସାକାରରେ ପାଳନା ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ସେବା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ମିଡ଼ିଆ ସେବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଯଦି କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଡ଼ିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଆମେ ଏକୁଟିଆ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ରହିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍କାର ମିଳନ କରି ଆମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତାହା କିପରି ଶୁଣିବ? ଏହାକୁ ନ ବୁଝିଲେ ତୁମେ ୟାଦ କିପରି କରିପାରିବ?
ଜ୍ଞାନ ତ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟହ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଜ୍ଞାନ କିପରି ବୁଝିପାରିବ? ଏସବୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବସି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ, ତେବେ ହୋଇପାରେ ସିଏ ମୁକ୍ତିକୁ ଯିବେ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଧନ ଧାରଣ କରି ଦାନ କରିବ ତ ଧନବାନ ହେବ, ନଚେତ୍ ସଦା ସୁସ୍ଥ କିପରି ରହିବ? ମୁରଲୀର ଆଧାର ନିଶ୍ଚିତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠ ତ ପଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ହେବ ନା। ଏହିପରି ବହୁତ ଆସିବେ, ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର କହିବା ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ କେବଳ ୟାଦ କରିବା, ଘରେ ବସି ୟାଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ପଢ଼ାଇ ଯେଉଁ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଢ଼ିବାନି, ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାନି, ଘରେ କେବଳ ୟାଦ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ? ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସଂଗଠନରେ ରହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ୟାଦ କରିବା, ଯେତେ ସେବା କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ସହିତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ତାହେଲେ ବିକର୍ମ ସିନା ବିନାଶ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ମୁରଲୀ ପଢ଼ି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ସମାନ ବନେଇବା ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଜଣେ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଭଳି ନିମିତ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା? ପୁଣି ଯେବେ ଜ୍ଞାନ ଧନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସାହୁକାର ହେବ, ନଚେତ୍ ମୁକ୍ତିକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସମୟରେ ଆସି ଭକ୍ତି କରିବ। ପୁଣି କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ନା। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ପୁଣି ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ବାବା କହନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ବାବା କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆକୁ ଯିବେ, ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଦେଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ତନ ମନ ଧନ ଜନ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା ଯଦି କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ମୁରଲୀ ପଢ଼ି ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣେଇବା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆକୁ କେମିତି ଆସିବା? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ୟାଦ କରି ଘରକୁ ଯିବା, ପୁଣି ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆସି ଆମେ ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବା। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା କେତେ ଜ୍ଞାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଆସି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଇ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ତାହାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବହୁତ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ସେବା କରିପାରୁନାହୁଁ। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତେଣୁ ବାବା ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସିଏ କଲ୍ୟାଣ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ବଚ୍ଚା ହୋଇ ଆମ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେଉଁମାନେ କଲ୍ୟାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ହଲଚଲ କରିବା ନାହିଁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅନେକଙ୍କର ଆହୁରି ହିଁ ଅକଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଯାହାଙ୍କର କିଛି ଭାବନା ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭୂତମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ବି ଅଛି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦକ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ, ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ଆମେ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାଁରେ ଅନେକ ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ବିଶେଷତା ଅଛି, ଅନେକ ବର୍ଷର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନ ଦେଖି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତାକୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦିଅନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ଭାବନା ଥାଏ, ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଭାବନା ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭାବନା ସେଇଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ।
କାରଣ ସେ ଶୁଣିବା ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା ସେତିକି ନଥିବା କାରଣରୁ ସିଏ ପରଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣିଦେଇ ସେ ହଲଚଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ୟା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ଭାବନା ଥାଏ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ବଡ଼ ପାପ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ବଚ୍ଚା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ବଚ୍ଚା ବନିଥିବ ତାକୁ ଯଦି ମାରିଦେବା ପର ଦର୍ଶନ ପରଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ବିକର୍ମ ନ ହେବ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ବର୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତା, କେତେ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାୟା କୂଳକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ପାପର ଭାଗିଦାର ଆମେ ନ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା ସଦ୍ଗୁରୁ କା ନିନ୍ଦକ ଠୋର ନା ପାଏ। ଏ କଥା ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର କେତେ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ କରିବେ। ଆହୁରି ହିଁ ଓଲଟା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି କି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ତିରସ୍କାର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ବଚ୍ଚାମାନଙ୍କର ତିରସ୍କାର କରିବା ଇଏ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଯାଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କାହିଁକି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗ୍ଲାନି। ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଥରିଟି ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିବା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ? ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତାହେଲେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅବତରଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ଭଗବାନ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ କେଉଁଠୁ ଆସି ଅବତରିତ ହେଲେ? ତେଣୁକରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯିଏ ଯେଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରର ମାଲିକ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ସାଗର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ଏଭଳି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ବି ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁର ଚିନ୍ତନ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାର ଗଭୀରତାକୁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରମାତ୍ମା କିପରି ଆସିପାରିବେ? ପୁଣି କାହାର ଶରୀରରେ ଆସିବେ? କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିବେ? ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ କିପରି ରଚନା ହେବେ? ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ତ ଦୈବୀ କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଏବଂ କୁମାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ହେବେ ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିନା ତ ବାବା କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କହିବା ଯେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେହି କେହି କହନ୍ତି ତୁମେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ରଖିଛ? ତ ପ୍ରକୃତରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣେଇବେ କାହା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତ ଶୁଣେଇବେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତ ସମୟରେ। ତେଣୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାକୁ କାହିଁକି ରଖିଛ? ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମା କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣେଇବେ? ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣେଇବେ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆମେ ଦୈବୀ କୁମାର, କୃଷ୍ଣ ଦେବତା। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୈବୀ କୁମାର ଦୈବୀ କୁମାରୀ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକଥା ଲିଖିତ ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ୟାକୁ ଆମେ କେହି କାଟିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମା
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଭଳି ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେବ। ବାସ୍। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକଥା କାଟିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଏ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଗଡ୍ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ପୁଣି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ହେଲେ, ଏହା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ, ପରମାତ୍ମା ତ ପରମାତ୍ମା, ସେ ଅଶରୀରୀ ନିରାକାର ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଏକ ମହାବାକ୍ୟକୁ କିଭଳି ବ୍ରହ୍ମା ସାକାରରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥରେ ଜୀବନ କାଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ, ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭୂମି, ଦେବଭୂମି, କର୍ମଭୂମି, ପାଣ୍ଡବ ଭବନ ଅଛି, ଶାନ୍ତିବନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପାଣ୍ଡବ ଭବନକୁ ଆମେ ଥରେ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଥରେ ଯଦି ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ପାହାଡ଼ ତଳେ ପରମାତ୍ମା ତପସ୍ୟା କରି କିଭଳି ସେଠିକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଆଖିରୁ ପ୍ରେମ ବହି ଆସିବ ଯେ ପରମାତ୍ମା ତ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ସାକାର ଶରୀରଧାରୀ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇ କିଭଳି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଏକ ଏକ ମହାବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଧରଣୀକୁ, ସେଇ ଦେବଭୂମିକୁ, ଚରିତ୍ର ଭୂମିକୁ, ତପସ୍ୟା ଭୂମିକୁ, କର୍ମଭୂମିକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଇ ପାବନ ଭୂମିକୁ ଆମେ ଥରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଦେଖିକି ଆସିକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଅ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହିଁକି ଆସୁଛି। ଏତେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ, ତେବେ ଯାଇ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ଦେବତା ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ବହୁତ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରି ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାତ୍ମା କାହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ଦେବେ? ପରମାତ୍ମା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାୟନ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି। ତେଣୁ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ଅଧାକଳ୍ପ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ କୁହାଯାଉଛି, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ପରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଆସନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଥାନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ହେଇଥାନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମା ସୋ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସୋ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପକୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଏବଂ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ନେଉଛ? ଯଦି ନେବାର ଅଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ଦାନ କରୁନାହଁ, ନିଜ ସମାନ କରୁନାହଁ, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ କାହିଁକି ହୋଇଛ? ତେବେ ତ ତୁମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହା ହିଁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଅଟେ। ବାବାଜୀ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ?
ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେବଳ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ନେଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାହେଲେ ତ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ଜରୁର ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେବା ଏବଂ ଅପସେବା ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେବା କରିପାରୁନାହୁଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଅପସେବା କରୁଥିବ। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଯଦି ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ହିଁ ମାଳାର ଦାନା ହୋଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି 8 ଜଣ ଦାନା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ନା। ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବଦା କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଚାକିରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ସେହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ହିଁ ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ୟାଦ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଦ୍ଧିରେ ୟାଦ ରହିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁସ୍କିଲ କେହି ଏହିଭଳି ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୟାଦରେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବା କଥା ସେତିକି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ସେତିକି ସେବା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବାବାଜୀ କହିଲେ ନା, ଯଦି ଜଣେ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜରୁର କିଛି ଅପସେବା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅପସେବା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେବା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ସେବା ନ କରିବା ଆମର ୟାଦ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରିବନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟବତ ୟାଦ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବରଦାନ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ସାଧନ ବା ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେପରି ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପାୟମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛ, ସେହିଭଳି ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କର। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ, ଅକାଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରୁ, ସର୍ବ ସମସ୍ୟାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ନିଜର ପୁରୁଣା ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ସମାପ୍ତ କରିଚାଲ। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଟେନସନ୍, ଏଭଳିକି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ, ଅକାଳ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଧି ବତେଇଲେ କ'ଣ? ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା ହେଇକି ରୁହ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଅକାଳ ମୂରତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରୁକୁଟି ସିଂହାସନରେ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ। ଯଦି ଭ୍ରୁକୁଟି ସିଂହାସନରେ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ସ୍ୱରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଯେମିତି ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏହି ଶରୀର ରୂପକ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏହି ଶରୀର 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଏକ ଷଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆତ୍ମା ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ଅନାଦି, ୟାର ଅସଲି ଘର ପରମଧାମ। ଏଇ ଆତ୍ମାର ପିତା ଏଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଶାରୀରିକ ପିତା, ଲୌକିକ ପିତା ଆତ୍ମାର ପିତା ନୁହନ୍ତି। ଏ ଆତ୍ମାର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଆମ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆମର ଅନୁଭବ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି 30 ଥର 40 50 ଥର ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେବା, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ
ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ କେତେ ସହଜ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ ବତେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସହଜ, ଯାହା ସତ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଆମେ ଭ୍ରୁକୁଟି ସିଂହାସନରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ, ବାସ୍ ମୁଁ ଏକ ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା। ଏଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚିନ୍ତା ଭୟ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଯେମିତି ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ, ଶରୀରକୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତା ପାଇଁ 2 ଥର 3 ଥର ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା, ରୋଗ ହେଲେ ଔଷଧ ଦେବା, ଏସବୁ ଆମେ ଶରୀରର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଆତ୍ମା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋତେ କେବେ କାଳ ଖାଇବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ନା ଆଉ କିଏ? ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବାପାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମୁଁ, ତାହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଅଛି, ତାହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବାବା ସହିତ ଆମର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ହିଁ ଏ ପ୍ରକୃତ ଅକାଳ ମୂରତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ବିଧି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି କେହି କୌଣସି କଥାରେ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତେ ତ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ସଂଗଠନରେ ରହି କଥାରେ ଯଦି କାହା କଥାରେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବା, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିବା, ମୋତେ ସେମିତି କାହିଁକି କହିଲେ, ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ମିଳିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲାଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଫେଲ୍ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ତ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପାସ୍ ହେଇଯିବା, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ରୂପେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଉଥିବି, ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ କ'ଣ ଯିବା? ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପେପର କ୍ଲିଅର କରି ଯିବାର ଅଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ରୂପୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପେପର। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ପାସ୍ କରିବା। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। रे माना जा तू आनंद माने जा रे माना जा तू आनंद माने जा। नील गगन पारी होई तू शांति धाम को जा, सेठी शिव बाबा तोर साहा। जा रे मन जा तू आनंद माने जा। सेठी शिव बाबा को कोले शांति चौका भौरी खेले, गले देहर सता को भूली बहु सुख आनंद मिले। सेठी शिव बाबा को कोले शांति चौका भौरी खेले, गले देहर सता को भूली बहु सुख आनंद मिले। माया संसार भूली हो, माया
संसार भूली शिव बाबा पासे तू जा सेठी शिव बाबा तोर साहा जा रे मन जा तू आनंद मने जा जा रे मन जा तू आनंद मने जा। सेठी मन को करिबु थय बाबा पासे रखिबु रे लय बाबा नाम को हृदय धरी हेबु भव सागर रूपारी सेठी मन को करिबु थय बाबा पासे रखिबु रे लय बाबा नाम को हृदय धरी हेबु भव सागर रूपारी संसार बंधन काटी ओ संसार बंधन काटी तू बाबा पासे उड़ी जा सेठी शिव बाबा तोर साहा जा रे मन जा तू आनंद मने जा जा रे मन जा तू आनंद मने जा। सेठी नाही रे दुख शांति सेठी लभिबु परम शांति ए जीवन र चला पथे तू बाबा को करिने साथी सेठी नाही रे दुख शांति सेठी लभिबु परम शांति ए जीवन र चला पथे तो बाबा को करिने साथी जीवन तोरी हातरे धरी हो जीवन तोरी हातरे धरी बाही नेबे तो ना सेठी शिव बाबा तोर साहा जा रे मन जा तू आनंद मने जा जा रे मन जा तू आनंद मने जा।